वेलकम टू एक्सीलेटर क्लासेस। जिमें कि असीं इस क्लास के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनमिक्स। तो अज असीं थर्मोडायनमिक्स का नैक्सट कॉन्सैप्ट देखांगे। तो ये असीं पढ़ांगे हीट इंजन। हीट इंजन एक इहो जिहा डिवाइस आ जिहड़ा हीट एनर्जी नूं मकैनीकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करदा वा। सो जेकर इहदी इंट्रोडक्शन की गल करिए तो साडे कोलों इहदी इंट्रोडक्शन आएगी कि हीट इंजन जिहड़ा वा वो की करदा है, हीट एनर्जी लैके मकैनीकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करदा वा। जिवें साडा एक मोटरसाइकिल आ जां साडे कोलों कोई भी इंजन आ, वो इंजन की करदा वा, असीं उहदे विच कोई फ्यूल यूज़ करते हैं, कोई पेट्रोल जां कोई डीजल यूज़ करते हैं। जदों पेट्रोल ते डीजल बलदा है तो हीट पैदा हुंदी है, तो जदों उस हीट दे नाल वो डिवाइस वो इंजन की आ वर्क करदा वा, चलदा वा। तो असीं कहने आ कि हीट एनर्जी जिहड़ी आ वो मकैनीकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो गई। मेरे कहण दा मतलब आ कि जिवें असीं कहने आ कि एक मोटरसाइकिल चल रहा वा, मोटरसाइकिल दे विच भी की आ पेट्रोल कोलों कैमीकल एनर्जी जिहड़ी आ लई ते वो हीट एनर्जी दे विच तब्दील हुई। तो जदों मोटरसाइकिल चलन डै पिया उदों की आ हीट एनर्जी ने मकैनीकल एनर्जी दे विच की आ कन्वर्ट होना स्टार्ट करता। सो इस तरीके नाल की आ हीट इंजन एक इहो जिहा डिवाइस आ जिहड़ा हीट एनर्जी तो मकैनीकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करके सानूं दिंदा वा। सो इत्थे जिहड़ा असीं हीट इंजन पढ़ रहे हां वो बहुत बेसिक इंजन असीं पढ़ रहे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸੋਰਸ। ਸੋਰਸ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ T1 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। तो दूसरे नंबर पर होएगा वर्किंग सबसटांस। दो नंबर पर असी करांगे वर्किंग सबसटांस जिन्हें वर्क करके सानू की आ देना वा, वर्किंग सबसटांस। तो तीन नंबर पर की होएगा, तीन नंबर पर साडे कोलों होएगा सिंक। असी इहदे विच लिखांगे सिंक। तो सिंक का टैंपरेचर की होएगा T2 होएगा। इहदे विच ये गल हमेशा जिहड़ी आ ध्यान देनी आ कि जिहड़ा T1 टैंपरेचर आ वो ज़्यादा होएगा T2 नालों। जेकर इहदी डायग्राम की गल करिए तो साडे कोलों डायग्राम मैं इत्थे कहना कि मान लो साडे कोलों की आ एक सोर्स वा, सोर्स ने हीट प्रोवाइड की Q1, हीट सोर्स ने प्रोवाइड की Q1। तो इत्थे असीं की आ एक वर्किंग सबसटांस यूज़ कर लिया। वर्किंग कोई भी वर्किंग साडे कोलों की आ सबसटांस आ, कोई भी इंजन आ, ते उन्हें एनर्जी यूज़ की ते बाद विच सिंक कोलों गई। साडे कोलों की आ एक वर्किंग मॉडल बनता वा कि मान लो सोर्स ने की आ Q1 एनर्जी प्रोवाइड की। जो हीट इंजन की गल करांगे तो कोई ना कोई तो सोर्स होएगा जिहड़ा हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। हुण मान लो Q1 एनर्जी जिहड़ी आ वो वर्किंग सबसटांस नूं मिली। हुण वर्किंग सबसटांस ने की कीता, वर्क कीता W। तो ये जिहड़ा वर्क आ जेकर असीं इहदी कैलकुलेशन करनी चाहिए तो इत्थे इस गल का ध्यान देना पएगा कि जो असीं कह रहे हैं कि सोर्स ने Q1 हीट दी तो Q2 जिहड़ी हीट वा वो की गई सिंक कोलों गई। सिंक कोलों क्यों गई, क्योंकि उसका टैंपरेचर की आ लो वा सोर्स दे नालों। तो देखो इहदे विच वर्किंग सबसटांस इस तरीके नाल आया जांदा वा। सानू पता वा कि हीट का बेसिक निज़म की आ कि हीट ने हाई टैंपरेचर तो लो टैंपरेचर वाल जाना। ए की आ हाई टैंपरेचर ते आ, ए की आ लो टैंपरेचर ते। सानू पता हीट ने सोर्स तो सिंक वाल जाना ही जाना। तो जे सानू पता वा कि हीट ने हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर जाना ही जाना वा तो असी रस्ते दे विच एक वर्किंग सबसटांस लगाता कि हीट साडा की आ वर्क करती हुई जिहड़ी आ वो लो टैंपरेचर वाल मूव करे। तो असी क्या मान लो सोर्स ने Q1 हीट प्रोवाइड करवाई, उहदे चों जेकर असी मान लीए कि Q1 दे विचों Q2 जिहड़ी हीट वा वो सीधी सिंक कोलों चलेगी ते जिहड़ी बाकी हीट वा उन्हें की कीता वर्क कीता। हुण बाकी दी गल करिए तो बाकी कितनी आ Q1 माइनस Q2। हुण जिवें असीं एग्जाम्पल के तौर पर गल करिए कि मान लो इस सोर्स ने की आ 100 जूल जिहड़ी हीट आ प्रोवाइड करवाई। असीं ये मानते हैं कि सारे दी सारी हीट जिहड़ी आ वो वर्किंग सबसटांस नूं नहीं मिलती। कभी भी कोई भी इहो जिहा इंजन नहीं हो सकता जिहड़ा सारे दी सारी एनर्जी नूं यूज़ कर पावे।
ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਰਸ ਨੇ 100 ਜੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 100 ਜੂਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਆ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਜੂਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਗਈ ਆ 80 ਜੂਲ। 80 ਜੂਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Q1 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ Q2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ Q1 ਮਾਈਨਸ Q2 ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਹੀਟ ਨੇ ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੋ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀਟ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਆ 0 ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ Q1 ਮਾਈਨਸ Q2, Q1 ਮਾਈਨਸ Q2 ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਟਾ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, Q1 ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, Q1 ਮਾਈਨਸ Q2, ਤੇ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, Q1। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਏਗੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Q2 ਅਪੋਨ Q1। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਈਟਾ ਕੀ ਆ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Q1 ਤੇ Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹੀਟ Q ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, MS ਡੈਲਟਾ T। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ T2 ਅਪੋਨ T1।
Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, Q1 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੋ Q1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MS ਡੈਲਟਾ T1, Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ MS ਡੈਲਟਾ T2। ਜਦੋਂ Q1 Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋਗੇ ਤੇ T1 T2 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ T2 ਅਪੋਨ T1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਮਾਈਨਸ T2 T1 ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ T2 ਅਪੋਨ T1 ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ Q2 ਅਪੋਨ Q1 ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਹੀਟ ਇੰਜਨ working between temperature 100 degree Celsius and 0 degree Celsius। ਇੱਕ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, 1 ਮਾਈਨਸ T2 ਅਪੋਨ T1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ। T1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, T1 ਹੋਏਗਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਤੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 373 ਕੈਲਵਿਨ। ਤੇ T2 ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, T2 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਤਲਬ 273 ਕੈਲਵਿਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, 1 ਮਾਈਨਸ 273 ਅਪੋਨ 373। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 273 ਤੇ 373 ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਆਪਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ 500 Kelvin and 400 Kelvin if it absorb 6 into 10 raised power 5 calorie। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 500 ਤੇ 400 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, 6 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕੈਲੋਰੀ। ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 4.186 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੀਟ absorb 6 into 10 power 5 calorie heat at higher temperature, how much work per cycle can the engine perform। ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ T1 ਕੀ ਆ ਤੇ T2 ਕੀ ਆ। T1 500 ਕੈਲਵਿਨ ਆ, T2 400 ਕੈਲਵਿਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ Q1 ਹੀਟ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ 6 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕੈਲੋਰੀ, ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 ਮਾਈਨਸ 5, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ 5/4, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਇਆ 1/5 ਆਇਆ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1/5 ਆਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਈਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪੋਨ Q1। ਸੋ ਈਟਾ ਵਰਕ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈਟਾ Q1। ਵਰਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਮਚ ਵਰਕ ਪਰ ਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਈਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢੀ ਆ 1/5। Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਆ 6 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4.186 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਤੇ ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੀਟ ਪੰਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੀਟ ਪੰਪ। ਹੀਟ ਪੰਪ ਮਤਲਬ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ। ਹੀਟ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਪਰ ਹੀਟ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਚਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੀਚਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਟਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੀਟ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ, ਸੋਰਸ ਆ। ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ Q1। ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ Q1 ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਕੇ Q1 ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, Q2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਉਹ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ Q1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀਟ ਆਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ, ਸਿੰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀਟ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ Q2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q1 ਪਲੱਸ ਡਬਲ Q, ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ 5 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ 5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਗਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ 3 ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ
वर्क करके वो की करदी आ, वो हीट नूं बाहर नूं की आ ट्रांसफर कर दिंदी आ। सो साडे कोलों जिहड़ा हीट पंप आ उहदे विच इक्वेशन रहेगी Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस वर्क। हीट पंप दे विच असीं हीट इंजन दे वांग एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट करदे, इहदे विच जिहड़ी परफॉर्मेंस नूं नोट करन लई असीं पैरामीटर रखिया होया वा, ਉਹ रखिया होया असीं ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ परफॉर्मेंस ईटा। असी ईटा दे नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हाँ, असी ई नाल भी कर लेंगे हाँ, असी अल्फा नाल भी कर लेंगे हाँ। हुण किसी भी हीट पंप की तुसी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी होवे, परफॉर्मेंस मतलब जिवें हीट इंजन की की आ एफिशिएंसी आ, उस तरीके नाल हीट पंप की की आ परफॉर्मेंस। असी परफॉर्मेंस वर्ड यूज़ करना, परफॉर्मेंस की आएगी, परफॉर्मेंस आएगी Q1 अपॉन डबल जो सोर्स ने जिन्नी हीट दी। हुण इहदे विच एक चीज़ का ध्यान रखना कि मान लो असी कह रहे हैं T2, इनू कह रहे हैं T1, इहदे विच की आ T1 छोटा है T2 दे नालों। हुण T1 छोटा है T2 दे नालों, मतलब हीट ने फ्लो करना है लो टैंपरेचर तो हाई टैंपरेचर वाल, ते फ्लो तां ही करना जेकर विच कोई की आ वर्किंग सबसटेंस होएगा, कोई चीज़ वर्क करवाएगी, ये चीज़ तां ही पॉसीबल आ। सो साडे कोलों जिहड़ी इहदी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करन दा फार्मूला है वो साडे कोलों आया Q1 अपॉन डबल। हुण असीं इस तो बाद विच देखदे हां थर्मोडायनेमिक्स दा सैकेंड ला। जिवें कि असीं आम तौर ते फिजिक्स दे विच निज़म पढ़े आ कि एक क्वांटिटी नूं चेंज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी की आ चेंज होएगी। जिवें असीं न्यूटन्स दे मोशन वाले ला दे विच पढ़िया कि फोर्स नूं चेंज करोगे तो मोमेंटम होएगा। मतलब सानू फिजिक्स दे निज़म जिहड़े आ ज़्यादातर यही दसदे आ कि एक चेंज होएगी तो दूसरी क्वांटिटी ते की फर्क पएगा। पर थर्मोडायनेमिक्स दा सैकेंड निज़म सानू इस तरीके नाल अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दिंदा। इहदे विच सानू ये पता लगता वा कि की नहीं होएगा। जिवें कि फस्ट ला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ, फस्ट ला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे विच कहा गया वा कि जिन्नी तुसी हीट दोगे वो दो काम कर सकती है, जां ते इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकती है ते जां वर्क करवा सकती है। ते सैकेंड ला की करता, सैकेंड ला इस इक्वेशन ते कंडीशनस लगाउंदा। सैकेंड ला सानू इंपोज करदा वा कंडीशनस नूं कि किन्नी हीट जिहड़ी आ वो वर्क दे विच कन्वर्ट हो सकती है। जिवें कि साडे कोलों ए स्टेटमेंट आ, इस स्टेटमेंट दे विच फस्ट ला दे विच सानू ये गल बिल्कुल नहीं पता लगती कि किन्नी जिहड़ी आ, मान लो 100 जूल हीट तुसी सप्लाई कीती, हुण 100 दे विचों किन्नी ने वर्क करवाउणा ते किन्नी ने इंटरनल एनर्जी नूं चेंज करना, सानू ये नहीं पता लगा। मतलब सानू कोई गैस नहीं हैगा कि 100 जूल दे विचों वर्क किन्नी ने करवाउणा वा। मतलब जिहड़ा सैकेंड ला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ वो इसे कंडीशनस नूं, इसे कमियां नूं जिहड़ा वा वो उजागर करदा वा। सैकेंड ला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे विच साडे कोलों दो स्टेटमेंट्स आ, एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आ, एक क्लॉसिस स्टेटमेंट आ। मैं ये जिहड़ियां स्टेटमेंटां वा इन्हां दियां डेफिनेशनस जां इन्हां दियां राय इत्थे नहीं लिखियां, क्योंकि ये अलग अलग बुक्स की करदियां वा, अपने हिसाब दे नाल दोनां दियां स्टेटमेंट्स नूं डिफाइन करदियां वा। सो तुहाडे कोलों जिहड़ी भी बुक होएगी उहदे हिसाब नाल इहदी स्टेटमेंट नूं देख लेना। पर जेकर मैं गल करां कि कैल्विन प्लैंक्स की कहंदा वा, कैल्विन प्लैंक्स कहंदा वा कि इदां दा कोई भी वर्क साइकिल नहीं हो सकदा जिहदे विच कंप्लीट हीट जिहड़ी आ वो वर्क दे विच तब्दील हो जाए। मतलब सारे दी सारी सप्लाइड हीट जिहड़ी आ वो वर्क दे विच तब्दील हो जाए। इदां दा कोई साइकिल नहीं हो सकता, इदां दा कोई प्रोसैस नहीं हो सकता। तो जेकर असीं दूसरी स्टेटमेंट वाल जाइए, क्लॉसिस स्टेटमेंट, क्लॉसिस स्टेटमेंट दे विच सानू ये समझाया गया वा कि इदां दा कोई प्रोसैस नहीं हो सकता कि जेकर असीं दो चीज़ां नूं टच कराइए तो जिहड़ी हीट वा वो की आ कोल्ड बॉडी तो हॉट बॉडी वाल मूव कर जाए। सो मेरे कहने का मतलब आ कि क्लॉसिस ने कहा कि इदां दा कोई प्रोसैस नहीं आ जिहदे विच असीं दो चीज़ां नूं इकट्ठा करिए जां टच कराइए तो जिहड़ी हीट वा वो कोल्ड तो हॉट वाल मूव कर जाए। सो थर्मोडायनेमिक्स का यह सैकेंड निज़म सानू यही दसदा वा कि की नहीं हो सकता। आम तौर पर जिहड़े न्यूटन्स ला वा जां फिजिक्स के बाकी निज़म आ वो सानू ये दसदे आ की हो सकता वा, पर थर्मोडायनेमिक्स का सैकेंड ला सानू ये दसदा वा कि की नहीं हो सकता। सो ये साडा की आ थर्मोडायनेमिक्स का सैकेंड निज़म आ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।